جو بھی دن کو جاتے ہیں یا وہاں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جا کے پتھر ان کو مارتا ہی مارتا ہے. تو پتھر مارتے ہوئے دیکھا کہ یہ ابو جہل کا ہے، اس کو پتھر مارو. اتنا بڑا پتھر اٹھایا اور مار دیا. یہ کیوں مارا؟ اس لیے نہیں کہ ابھی اس کو تو چوٹ لگتی ہی لگتی ہے. نبی کے دشمن کو چوٹ نہیں لگی تو کس کو لگے گی؟ یقیناً چوٹ لگتی ہے. لیکن آپ محبت دیکھیں کہ جو ابو جہل اپنے بھتیجے کے لیے دشمنی کی، آج ان کا حال دیکھیے. سب جاتے ہیں ان کو پتھر مارتے ہیں. تو شاعر کیا کہتا دیکھیے، ٹہنی، کیا ٹہنی سمجھتے ہیں نا، تھلی. ٹہنی نبی نے بہت بڑا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن لاسٹ میں ہوگا، ادھر نہیں جاؤں گا میں. تو تقدیر جو لکھی جائے گی. تو ماموں کے تقریر سے میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا اور ابھر کر آیا کہ ماموں جب تقدیر میں اس دن لکھی جائے گی سب کچھ، تو لوگ چوری کیسے کرتا؟ کیا چوری بھی لکھی جائے گی؟ شراب کیسے پیتا ہے؟ کیا شراب بھی لکھا جائے گا؟ لوگ بے نمازی ہو گئے، کیا ان کے تقدیر میں لکھا جائے گا کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا؟ نہیں، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. رب جانتا ہے جو بندہ دنیا میں جیسا کرنے والا ہوگا ان کی تقدیر میں ویسا ہی لکھا جائے گا. ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ رب نے لکھ دیا تو میں شراب پی رہا ہوں، معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. تم شراب پینے والے ہی تھے، اس لیے لکھ دیا. تم نماز نہیں پڑھنے والے ہو تو بے نمازی کیوں بن رہے ہو؟ کیوں؟ مطلب اچھا، میں ایک بات پڑھا آج میں نے ذہن میں آئی. سب سے بڑا چور کون ہے ماما؟ نہیں، نماز پڑھتا ہے اور پھر بھی وہ چور ہے. بےایمانہ چور ہے کہ جو رکوع، سجدہ وغیرہ وغیرہ جتنے ارکان ہیں صحیح سے ادا نہ کرے، وہ چور ہے. جو نہیں پڑھتا وہ تو چور کیا، وہ تو مہا چور ہے. جو پڑھتا ہے اور سجدے ادا نہ کرے، سر سجدے میں ہے، اٹھایا آدھا سر وہیں پٹک دیا، یہی تو چوری ہے. تو سجدے کو جب ادا کریں گے نا تو ایک سجدہ کرنے کے بعد مکمل صحیح طریقے سے بیٹھ جائیے. کم سے کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے مقدار تو بیٹھنا ہوگا، پھر جا کر کے دوسرا سجدہ کیجیے. یہاں تو سر سیدھا بھی نہیں ہوتا ہے، وہیں اٹھا کے وہیں پٹک دیتے ہیں. ایسے ہوگا. بہرحال میں ادھر نہیں جانا چاہتا. نماز پڑھیے، ضروری ہے، فرض ہے، پڑھنا ہوگا. مگر میرے نبی پر امت کا جو غم ہے یہ بہت بڑا غم ہے. اس کے متعلق شاعر نے کیا کہا ہے وہ 2-3 مصرے پڑھ کے میں رخصت ہو جاؤں گا، زیادہ ٹائم لوں گا نہیں کیونکہ میری بھی طبیعت صحیح نہیں ہے. شاعر کہتا ہے، امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے. امت کا غم عظیم ہے سرکار کے لیے، آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے. آنسو بہا رہے ہیں گنہگار کے لیے. اور جو میں دوسرا مصرع پڑھنے جا رہا ہوں ماموں، جتنا پیسہ ملا ہے وہ نکال کے رکھ دیجیے گا. آپ بھی اے یارے غار، اے یارے غار، اب ذرا انگلی ہٹائیے. اور یہ یارے غار سے انگلی ہٹانے کی بات کب کی ہو رہی ہے؟ جب میرے آقا مدینہ منورہ سے ہجرت، مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو جا رہے تھے. القصہ مختصر، دشمنوں نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور آپ ایک پہاڑ کے اندر چلے گئے جسے غارے طور کہتے ہیں. اور اس پہاڑ کے اندر بے فضلہ تعالی آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے گاؤں کے تقریباً
7 आदमी नहीं 6 आदमी इसी साल ज़ियारत करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वो सब गए नहीं गए, लेकिन मैं तो गया था, वहां पहुंचा था, और उस गार के अंदर बैठकर फातिहा खानी हुई, इज्तिमाई दुआ हुई, मगरिब की नमाज वहीं अदा हुई, फिर सलातो सलाम पढ़ा गया। 3 दिन तक, मुख्तसर 3 दिन तक मेरे आका और हजरत अबू बकर सिद्दीक उस पहाड़ के अंदर मौजूद थे। लेकिन उस पहाड़ के अंदर जाने से पहले पहले मेरे सिद्दीक ने अपने नबी से ये कहा कि हुजूर अंदर जाने से पहले आप यहाँ खड़े रहें, मैं अंदर जाता हूँ और सब कुछ देख के आता हूँ कि माहौल वहाँ का मतलब कुछ है तो नहीं, कोई ईजा पहुंचाने वाला जानवर, तकलीफ पहुंचाने वाला जानवर उनवर तो नहीं है। गए, काफी गर्दो गुबार सब कुछ आपने साफ किया, कई गड्ढे नजर आए, सुराख, हर एक सुराख को आपने बंद किया, कपड़े फाड़ फूड़ के जितना जो कुछ था, एक सुराख रह गया, आपने उसमें अपने पांव की उंगली रख दी और आका को आपने अंदर बुला लिया। क्या किया? अल किस्सा मुख्तसर, मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। उंगली आपने रख दी और फिर अपने नबी को बुलाया, अपने जानू पर नबी का सर रखा और आप उनको लेकर के बैठे। तो फिर क्या हुआ? तो उसी वक्त के बारे में शायर कहता है, क्या कहता है? ऐ यारे गार अब जरा उंगली हटाइए, अब जरा, क्योंकि उस सुराख से एक सांप निकलने वाला था। जब उंगली नहीं हटाई गई तो सांप ने सिद्दीक़ अकबर की उंगली में डस मारा, आपके ऊपर जहर का असर भी हुआ। फिर क्या हुआ देखिए, सांप क्या कह रहा है हज़रत सिद्दीक़ अकबर से? ऐ यारे गार अब जरा उंगली हटाइए, कब से तड़प रहा हूं मैं दीदार के लिए, कब से तड़प रहा हूं मैं दीदार के लिए, कब से तड़प रहा हूं मैं दीदार के लिए, कब से तड़प रहा हूं मैं दीदार के लिए। अल्लाहु अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो ये सांप का जब इतनी मोहब्बत, इतना प्यार कि नबी को देखने के लिए बाहर आना चाहते हैं, सिद्दीक़ अकबर पांव नहीं हटा रहे हैं। एक तरफ प्यार है, सांप के अंदर मोहब्बत, इश्क ये है कि तुम पांव हटाओ सिद्दीक, मैं नबी की इजारत करूंगा, नबी का दीदार करूंगा। और एक तरफ सिद्दीक़ अकबर ये कहते हैं कि मेरी जान चली जाए नबी पर कुर्बान, मगर पांव नहीं हटाऊंगा। अगर डसना है तो मुझे डस ले, मंजूर है, मगर नबी को डस ले। दोनों तरफ से मोहब्बत देखें, एक तरफ सिद्दीक़ अकबर की मोहब्बत को देखें और एक तरफ सांप की मोहब्बत को देखें। सुभान अल्लाह। सांप कहता मैं दीदार करके रहूंगा, लेकिन सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि नबी को जरा सी भी तकलीफ पहुंचने नहीं दूंगा। यह है ईमान, यह है ईमान। ऐसे ही नहीं खिताब मिला है ना, बादल अंबिया अफजल, कैसे अफजलुल बशर बित्तहकीक, मेरे नबी के बाद अगर सबसे कोई अफजल बशर है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये आप समझ लिया। अब आगे बढ़िए। अबू जहल भी तो था ना, मकाम बदर भी देख के आया हूँ। रात का हिस्सा था, जिस वक्त पहुंचे थे तो मगरिब की नमाज वहां अदा किए थे। बदर, मकाम बदर के पास एक मस्जिद है जिसका नाम अरीस है, मस्जिद अरीश, आइन से। उसका मतलब ये कि झोपड़पट्टी, पहले झोपड़पट्टी थी वो मस्जिद, अभी आलिशान बन गई है। मस्जिद अरीश में मगरिब की नमाज अदा किए, मकाम बदर को देखा, मगर कमबख्त अबू जहल का वो नहीं देख पाया। अबू जहल जहाँ मरा है, आज जहाँ है वो, उसको मैं नहीं